복잡한 이름만큼이나 난항이 예상되는 이번 여행. 잔뜩 긴장한 채로 길을 나선 그때입니다. 비가 내리는가 싶더니 곧 우박이 되어 내리는 진기한 경험. 산악 지형의 특성상 변화무쌍한 날씨가 찾아듭니다. 지금 살로고세이드 마을에 가는 길인데요. 눈바람이랑 우박이 너무 심해서 도저히 갈 수가 없을 것 같아요. 길이 다 얼어버렸어요. 길이 험할 줄만 알았지 이번 여행의 가장 큰 변수가 날씨가 될 줄은 전혀 예상치 못했습니다. امسال یه مقدار شدت بارندگی کمتر بوده ولی بیشتر از این هم بوده. بیشتر از این هم سرمای بیشتر از این هم داشتیم. زمانی بود که اینجا حدوداً تو این فصل تو این موقع 2-3 متر برف اینجا بود. ولی امسال خیلی بارندگی کمتر بوده نسبت به سالهای قبل. 어느 정도 날씨가 풀렸다 싶어 다시 출발을 했는데 웬걸 눈과 비가 수시로 내려 가는 길을 방해합니다. 그렇게 이방인의 방문을 쉬이 허락하지 않는 거친 산악지대. 이런 척박한 환경에 살아가는 이들은 어떤 사람들일까요? 목적지로 향하는 길목에 양떼를 몰고 가는 바크티어리 주민을 만났습니다. سلام صبحتون بخیر. صبح خیر. خوب هستین؟ خسته نباشین شما. خوبه؟ بله متشکرم. من خیلی خوبم ولی شما سردتون نیست؟ نه. اوی. مهارت کردیم. بچه کردی، بختیار هستید. آفرین. بله متشکرم. خوبه. خوب هستین؟ خسته نباشین. خوشی. بفرما بریم منزل. منزل اینجا. تو خونه. اینجا. سردشه. سرد نیست؟ 이 اینجا. 사람들 강인해갖고 여기는 이분들은 강인해서 하나도 안 추우시대요. سرد نیست. سردته؟ کمی اینو کفش میخواد کن. بره؟ نه بفرمایید. والا. نه بابا. 양 머리색이 독특합니다. اون موهاشو نارنجیه. اینا رو رنگ کردی؟ اینا چرا؟ حنا هست. حنا هست. حنا گذاشت رو سراشون قشنگ بشه. قشنگ بشه؟ 보기에도 예쁘지만 양을 잃어버리지 않도록 하는 표시의 목적이 더 큽니다. 파르하드 씨가 방목해 키우는 양떼의 머리 위로 또 우박이 쏟아집니다. این تایی‌ها که میگین تایگر؟ تگر. من تا حالا فکر نکردم ایران بیابون هم دارین مثلا تابستونا. تابستون بیای. تابستون بله من تابستون بیا. اینجا تابستون بیا به کوه هست. کوه ولی اینجا خیلی تایگر هم داره بارون هم میباره چیز برف هم خیلی زمستونا برف خیلی میاد. اینجا این منطقه؟ این منطقه کوه رنگ خیلی برف میاد. این منطقه به خاطر همین اینجا آب هم دارید اینجوری. آب همه چی. من خواهیم ندادم. نه بابا نه به خدا من خوبم. اون که یخ میکنی ها. نه شما بفرمایید نگران من نباشید. من و شما گوسفنده ها معمولا به جنوب میبرن میفرستن ولی فرار کرده؟ نه اینجا زمستونا برف زیاد میاد. اینقدر برف میاد. اینقدر؟ برف زیاد. ولی چرا نفرستین اینا رو؟ چرا نفرستادین به جنوب اینا رو؟ اینا همونجا میمونه. اینجا میمونین اینجا فقط زمستونا اینجا قوی میشه؟ اینجا جا دارن. جایگاه اتاق دارن. اتاق دارن؟ از چند سال پیش گوسفند را پرورش کردین؟ خیلی وقته. مثلا پدر مو هم گوسفند داشت. پس فرزندتون همه نزدیک اینجا هستن یا شهر رفتن؟ نه دو تاش شوهر کرده. آها. دو تاش شما تو خونه. یکی تو خونه دارم یه پسر داره. یه پسر بیشتر نداره. یه پسر بیشتر. اون وقت همون
اونجا رفته چی بود اصلیوی بود حالا اومد. اصلویه و اینا آه، رفتن. کار آه. اول اشاعر بودیم اشایر بودین؟ از زمان قدیم اشاعر بودیم آه. بعد دیگه موندیم اینجا یه خوزستان اوران اهواز دیگه نرفت اول میرفتیم اهواز و دسپول و اونجا زندگی میکردیم ولی حالا تقریبا 30 ساله 10 ساله که موندیم اینجا 인정. 정착 후 조카 요소프 씨와 함께 양을 키우고 있다는 파르하드 씨. 어릴 때부터 양몰이 기술이 남달랐던 조카 덕분에 힘든 목축일의 많은 부분을 덜고 있습니다. 강 건너 집으로 향하려던 파르하드 씨가 제게 솔깃한 제안 하나를 합니다. حالا خودت بریم پایین بگیری ز بچه هاشون بچه داره 동물 좋아하는 저에게 새끼 양은 거부하기 힘든 유혹입니다. 파르하드 씨를 따라 새끼 양이 있는 그의 집으로 따라가 보기로 했습니다. 집에 도착하자 양들이 알아서 축사 안으로 들어가는데요. 양을 먼저 가둔 뒤 우리는 축사가 아닌 집 마당을 통해 집으로 들어갑니다. سلام خوب هستین؟ مزاحمتون میشم. خوب هستین؟ لی هستم. 제가 잘 볼 수 있게 파르하드 씨가 축사 안에서 양들을 꺼냅니다. 얘네 털이 방수가 잘 되는가 봐요. 물이 안 젖고 저는 추워 죽겠는데 얘네 왔다 갔다 잘 뛰어댕기고. 나 칼미트나메라. 어이. 저 들어오라고 하시는데? 이게 우유 먹어요. 우유 먹어요. شیر بخورم شیر بخورم 강아지처럼 꼬리를 살랑대며 젖을 빠는 새끼양. 그리고 파르하드 씨 가족의 사랑 속에 자라는 수십여 마리의 양들. 이들은 악천후 속에서 일한 남서부 고원이 제게 준 선물. 그 따뜻한 기억을 안고 저는 다시 길을 떠납니다. 그날 오후. 마을을 떠나려던 저는 계획을 변경했습니다. 이동을 하기엔 너무 늦은 저녁. 거기다 날씨까지 따라주지 않아 사르 아가세예드로 향하는 건 무리라는 판단에서 잠시 이곳에 머물기로 했는데요. 쉬어가는 김에 편하게 여장도 풀고 모처럼 자유의 시간도 누립니다. I'm happy to be sad. It's funny when I'm mad. I don't really make sense, but I know that that's not bad. 험한 만큼 시원의 비경을 간직하고 있다는 미지의 고원, 사르 아가세예드. 내일은 무사히 여행을 마칠 수 있을까요? 걱정과 설렘이 공존하는 이른 아침. 전날 현지에서 미리 만난 운전기사 모에인 씨와 저는 사르 아가세이드로 가기 위해 평소보다 일찍 출발을 서두르기로 했습니다. 산악지대에 종잡기 힘든 날씨에 대비해서입니다. 쭉 뻗은 길과 화창한 날씨. 아직까진 괜찮습니다. 와 اونجا آسفالت نداره چقدر ندارن؟ برف خاکیه خاکیه ولی روستاش قشنگه روستاش قشنگه؟ دیدنیه واقعا اون تقریبا چند کیلو آسفالت نداره؟ اون نزدیک 30 کیلومتر 30 کیلومتر؟ آسفالت نداره 지금 사르 아가세이드까지 이제 60km 정도인데 30km 정도는 아스팔트가 없는 비포장도로래요.
4,000m급 장벽, 자그로스 산맥에 펼쳐진 오지의 고원 도시는 베테랑 운전기사조차 긴장하게 하는 곳. 저도 마음을 단단히 먹습니다. 한 시간 남짓 달렸을까요? 고속도로를 벗어나자 우리는 서쪽 자그로스 산맥 속으로 다가가고 있다는 걸 지형으로 느낄 수 있었습니다. 지금 사레오가 세이드 망가는 중인데 길이 너무 험해갖고 무슨 진흙탕이에요. 완전 수직이. 사르아가 세이드로 가는 길이 왜 그렇게 악명이 높은지 조금씩 실감하고 있던 찰나. 모에인 씨가 더 무시무시한 이야기를 전합니다. هر سال اینطوریه اینطوریه. همه سال اینطوریه نصفش بسته. جاده از میبندن. اینجا بعد که کامل بسته اصلا راه نداره هیچ. تازه امسال قبل از عید باز شد آها. سالهای گذشته برج دور ریخته شد ما به خاطر باید زودتر بریم که برگردیم برق نگیریم و بمونیم اونجا شما هم علاق بشیم ولی انشالله بریم و برمیگردیم به سلامتی 사르아가 세이드로 가는 길은 단 하나. 폭만 무려 250여 킬로미터에 이른다는 세계적인 산맥. (4,000m급) 장벽의 위험을 유감없이 펼쳐내는 고원의 길. 이런 길을 따라 1시간도 채 달리기 전이었습니다. 차에 문제가 생긴 것 같습니다. 운전대를 잡았던 모에인 씨가 자동차 앞 유리에 눈을 뿌리는데요. 진흙물이 튀어 자꾸 시야를 가리는데 물은 없고 차선으로 눈을 뿌린 거랍니다. 그리고는 아무렇지 않은 듯 다시 유유히 우리는 출발했습니다. 이곳에서 이렇게 차가 멈추는 사고쯤은 일상다반사. 조금 위로가 되는 듯 했습니다. 그런데 얼마 안 가 큰 문제가 터졌습니다. باز دوباره باز دوباره. 급기야 어. 아예 차가 멈춰버렸습니다. 무엇 때문에 자꾸 시동이 멈추는 것일까요? 몇 번을 시도해도 말을 듣지 않자 모에인 씨가 엔진룸을 열어 정확한 원인을 찾습니다. آب رفت توش آب 브라한테 안에 물이 들어갔대요. 제가 차를 아는 게 없어서 무슨 문제인지 모르겠는데. 제가 할 수 있는 최선은 그저 모에인 씨의 지시를 따르는 것. باید یکم قولش بدیم 홀 بدیم؟ چشم. دستور بدیم. 좀 밀어야 되겠다고 하시는데 이거 밀면 되는 거 맞아요? 수동 차량의 경우 배터리가 방전되거나 엔진에 이상이 있을 때 밀어서 시동 거는 게 가능하다고 하는데요. 결국 현지 가이드와 담당 PD까지 총 동원돼 차를 밉니다. 하지만 시동이 걸릴 기미는커녕 고산에서 힘 좀 썼더니 숨만 찹니다. 하나도 낭만적이지 않아요. 제가 그래도 명색이 페르시아어 통번역사로 활동하며 이란의 좋은 곳들을 많이 다닌 사람인데 오늘은 이거 신세가 말이 아닙니다. 추락하는 거 아니에요? 이렇게 해서 갈 수만 있다면 너무 기아가 없고 추워요.
신발 이거 하나 남았는데 안에 다 들어가고. 오, 켜졌어요. 그래. 행여 또 꺼질까 마음이 조급합니다. 백마탄 왕자도 이보다 반갑지는 않을 겁니다. خسته نباشی. آفرین بر شما. ولی شده. بالاخره شد. اون مهمه. 차 고장으로 잠시 발이 묶였던 까닭에 우리는 인근 마을에서 하룻밤 묵고 가기로 했습니다. 다음 날 사르 아가세에드로 향하는 마지막 여정. 그 아침이 밝았습니다. 긴장과 우려가 채 가시기 전에 시작된 일정. 눈앞에 펼쳐진 장엄한 풍경이 이번 여행이 얼마나 스펙터클하고 멋질지 보여주는 한편의 예고편 같습니다. 여행자들 사이에 그 존재는 알려져 있지만 길이 워낙 멀고 험해 정작 가본 사람은 많지 않다는 사르 아가세예드. به نظرتون مسافران چرا سر آقا سید میرن؟ خاطر زیارت میرن. زیارت. آره زیارت همون امزاده. بله. جذابیت داره منظر دوستانیه. اونهاشون جذابیت داره نظر مثلا ساخت و ساز زیر بنا. بله زیر بناش جالبه. تمام چوبن. زیر بناشون تمام چوبن. 마을까지 남은 거리는 10여 킬로미터. 사르 아가세에드가 가까워오자 길이 난리가 납니다. 급커브는 기본이고 땅이 솟았다 내려앉았다. 이건 아주 롤러코스터 수준입니다. 길은 갈수록 꼬불꼬불 험해지고 산도 점점 깊어집니다. 자칫 방심을 했다가는 금방이라도 떨어져 버릴 것 같은 아찔한 절벽길이 계속 이어지는데요. 하지만 이 길 너머엔 마치 보답처럼 감동적인 풍경이 펼쳐집니다. 자그로스 산맥 서쪽 기슭의 고원지대. 산등성이를 따라 마치 계단처럼 늘어서 있는 산악마을. 사르 아가세에드가 바로 눈앞에 있습니다. 해발 약 2,500m. 높고 외진 곳에 살아가는 사람들. 그들은 깊은 사연을 안고 이곳에 들어왔습니다. 지금 이제 사르 어거세이드 마을에 도착을 했습니다. 이 사르 어거세이드 마을은 어거세이드 모함마드의 이제 후손 중에 저희가 이맘저대라고 부르는데 그 이맘저대를 아랍인들에게 피해서 여기 숨겨서 모셔오느라 이렇게 산속 깊이 들어와 갖고 마을을 만든 거예요. 그리고 마을 이름은 아마 600년 전에는 다른 이름이 있을 거라고 하는데 사람들이 그 어거세이드한테 간다. 자꾸 사르 어거세이드에 간다고 하다 보니까 마을 이름도 사르 어거세이드로 바뀌었다고 합니다. 지금으로부터 600여 년 전, 이란에선 이슬람교의 두 축을 이루는 시아파와 순니파, 두 종파 사이에 심한 갈등이 일었습니다. 당시 순니파에 쫓긴 시아파 사람들은 숨을 곳이 필요했고 폐쇄적인 환경의 이 첩첩산골은 그들에게 천연 요새나 다름없었습니다. 그렇게 바깥 세상과 단절된 채로 약 600년 동안 뿌리 내린 사람들은 지금 어떤 모습으로 살고 있을까요? 집이 어떻게 지어졌는지 보시면 이 근방에서 쉽게 구할 수 있는 나무로 기둥 만들고 나무 엮어서 천장 만들고 그리고 그 위에 진흙을 덮어서 이제 단단하게 잘 만들어 놓고
또 안에 보면 이렇게 1층은 창고로 쓰고 계세요. 창고에 장작도 넣어놓고 뭐 드실 것도 넣어놓고 그리고 윗집에 거주하고 계시고요. 이들의 가옥 구조는 지독한 자연환경에 적응한 결과물의 하나. 경사가 심한 산비탈에서 땅 한 뼘이라도 아끼려다 보니 이렇게 집과 집 사이는 가깝고 골목도 많습니다. 그리고 산에서 주운 돌과 나무에 진흙을 섞어 만든 집과 지붕까지. 옛 삶의 모습을 지금까지 고스란히 지키며 살고 있습니다. اسمش چی؟ حلوا توش حلوا رو گذاشتین؟ آره حلوا و این نون چیه؟ نونه این نون تیریه تیری نمیدونم مثلا بلوط گندم چیه؟ نه این نون گندم گندمه؟ شما چند سال توی روستا زندگی کردین؟ ما از کوچیکی تا حالا دنیا اومدیم اینجا دنیا اومدین اینجا؟ مثلا تقریبا 20 40 سال 40 سال شما 50 سال 50 سال شما 50 سال نه نمیشه من 20 سال سال 27 سال همسرتون کجاست آقا جان مردا کجاست مردم نیار نیومدن رفتن کو رفتن کو الان رفتن کو آره چرا رفتن گوسفند بردن یا بله بگه هری گوسفندا رو بردن به بهار میشه میارن ایمان تو بیا بریم سیل بکنیم متشکرم اینا چیه؟ این قشنگه 알라 میتونم بخونم 이거 손으로 다 해갖고 부엌도 장식해 놓으셨어요 집안 곳곳 안주인의 손을 타지 않은 곳이 없습니다. آی این خانه رو درست کردین؟ خودتون ساختین؟ یا خانه پدرتونه یا نه خما خودتون ساختین؟ 부족할 것 많은 산골살이지만 들여다보면 이렇게나 아기자기하고 예쁩니다. 필요한 것들만 딱 꾸려놓고 직접 짠실로 특징을 준 아주머니의 감각이 예사롭지 않습니다. میخوای دومت نه بابا اینجا زندگی میکنین زمستون فقط زمستون 겨울에는 여기서 이제 다 일상생활을 하신대요. پس آشپزخانه اینجاست. میخوابین و مهمون پذیرم اینجا میکنین. 여기서 이제 주무시고 생활하시고 손님 맞이도 여기서 하시고 하신대요. 오랫동안 외부와의 접촉 없이 농업과 목축, 소금 채취로 살아간다는 사르 아가세예드 주민들. 현재 마을의 주민 수는 1,700여 명. 10여 년 전까지만 해도 3,500여 명에 달했던 사람들이 도시화로 인해 절반 가까이 줄었습니다. 그래도 아직까지 사르 아가세예드 사람들에게 마을은 더없이 소중한 터전. 마을의 터줏대감 더드바르 씨의 안내로 사르 아가세예드를 좀 더 알아보기로 했습니다. متشکرم. سلام خوب هستی؟ 먼저 찾아간 곳은 바로 안내를 해주신 더드바르 씨의 집. 눈에 띄는 곳이 있습니다. اینجا چیه؟ انباره؟ مغازه؟ میتونم ببینم؟ بله بفرمایید 방 하나를 차지하는 사르 아가세예드표 동네 슈퍼. 그런데 웬 물건이 이렇게나 많을까요? اینا رو میبینی؟ اینا پاییز که جاده دیگه بسته میشه ذخیره 6 ماه میاریم اینجا انبار میکنیم. 여기 이제 길이 닫히면은 통행이 불가능해지면은 6개월을 여기서 버티셔야 되니까 그때를 대비해서 여기다가 6개월치를 다 저장하셔야 된대요. 이 가게는 마을에 단 하나밖에 없는 식료품점인데요. 주민들에겐 없어선 안 될 중요한 마을 곳간입니다. 더드바르 씨의 집을 나와 마을 위로 좀 더 올라갑니다.
이거 올라가는 게 این 진짜 자연 그대로 모습을 살린 사다리예요. 발루테? 아, این هیزم ها را 마을 소로를 따라 도착한 마을 꼭대기. 아래에서부터 하나씩 들여다본 사르 아가세이드는 하나같이 외부의 간섭과 거리가 있는 풍경입니다. 여기 정말 동네가 차단되었구나가 확 느껴져요. 왜냐면 장작을 그냥 진짜 집마다 꽉꽉 채워 놓으셨고 지금 초가 지붕은 아니지만 정확하게 그건 아니지만 지금 풀 엮어서 막 해놓으신 게 그대로 있어요. 깊고 가파른 산비탈을 따라 층층이 늘어선 집. 그리고 그곳에 자신들만의 터전을 마련한 사람들. 이 높고 외진 산골에 수백 년 된 마을이 있다는 게 저는 다시 봐도 정말이지 신기합니다. 더드바르 씨가 끝으로 저를 안내한 곳은 맨 꼭대기 동네에서도 3대가 모여 사는 집. 마을의 내력을 보여줄 수 있을 것 같아 저를 이곳으로 데려왔답니다. 왜 체크라? چند ماهه؟ او چند ماهشه انا چند ماهشه؟ 5 5개월짜리 애기래요. 5개월 전 태어난 이 아기는 마을 최연소 주민인 셈인데요. 아기 어머니는 어디 계시나 했더니 작은 방 한편에서 옷감을 짜고 있습니다. 수작업으로 옷감 짜는 걸 처음 보는 저는 이 모습이 무척 신기합니다. شما از چند سال پیش چوغا را بافتید؟ همیشه میبافم. از چند مثلا چند سال 15 سال که چوب از کی یاد گرفتی؟ ماما این با گوسفند پشمه یا بوزه؟ پشمه گوسفنده. 어려서부터 집안일을 배우는 사르 아가세이드 여자들은 옷감 짜는 일부터 옷 만드는 것까지 모두 직접 합니다. 3일에 걸쳐 만든 이 옷도 아주머니께서 직접 만든 아이들 옷 같습니다. این برای پسر هاست؟ مردانه میپوشن. 이게 되게 천이 진짜 양모라서 그런지 이게 좀 빳빳하고 뭔가 그냥 이렇게 툭툭툭툭 내려치시는 게 확실히 뭔가 그런가 봐요. 되게 두꺼워요. 두껍다기보단 좀 뭔가 단단한 느낌이 들어요. 이 직물이. 그리고 구김도 잘 안 갈 것 같고. 손배틀로 직접 옷을 짜고 만드는 일. 바깥 세상과 동떨어진 환경에서 자생한 자급자족의 삶. 산중에 뿌리 내리려 강해진 사람들. 그 강인했던 삶이 그려지는 듯합니다. 제가 다시 찾은 곳은 오늘 저의 1일 여행 가이드를 자처해준 더드바르 씨의 집. 저녁 자리에 초대를 받았습니다. 감사하게도 저를 위한 식사를 준비 중이랍니다. الان میخوام کباب درست کنم. الان سیخ میکنم گوشت رو. نمک میذارم بعد میکشم رو آتیشا تا کباب شه. بعضی موقع هم آب لیمو میذاریم تو آب لیمو. بعد پر ترشی هست، ترشی بهشون میگن سماق بسه تا سماق میریزیم رو کبابا درست راسی میکنیم. الان این موقع هست، اینو میگم مرغ محلی، گوشت محلی. این طعمش با مرغای شهری که میزنن توی یخچال خیلی فرق میکنه. 쇠꼬챙이에 두툼하게 꽂은 싱싱한 닭고기. 저는 벌써부터 군침이 돕니다. 그런데 한 가지 이상한 점이 눈에 띄는데요. 요리를 여자들이 하지 않고 남자가 모두 합니다. من فکر کردم خانوما آماده میکنن.
ولی شما خودتون شبا کردن کار مرداست، پخت باز کار خانماست. اگه همون موقع با گفتیم میخوام عالیه اونجوری تقسیم میشه. میگفتی خانوما رو میوردن. نه. 조리법이 굽는 것뿐인 꼬치 메뉴를 정한 것도 어찌 보면 다 이유가 있었던 겁니다. 가족이 모두 모여 더욱 영광인 자리. 염치 좋게 저도 함께했습니다. 나세준 나 코네 못 찾기라. 요 애기 지금 고기 쪽쪽 빨아먹고 있어요. 완전 귀엽다. بنسمه شو. 대체 얼마나 맛이 있는지 저도 한번 맛을 봤는데요. 나이면 بیا بابا. 소금밖에 안 뿌렸는데 진짜 진심으로 맛있어요. 이란에 와서 가장 따뜻하고 맛있는 저녁 식사를 하고 있습니다. 이렇게 정 많은 가족과 곧 헤어질 거라 생각하니 저는 이 시간이 너무 아깝고 아쉽습니다. نه بلاش کن شوشی. نه شما بخورید. من بخورید. شما بخورید. خداحافظ. سلامت باشید. سلام. عید شما مبارک. سلامت باشید. ما بدون یه خروسم بعد میتونم. عیدتون مبارک. متشکرم. 가파른 산길과 악천후를 뚫고 도착한 곳. 오랜 산중 생활을 통해 삶의 길을 개척하고 지혜를 발휘해온 사르 아가 세이드 사람들. 모든 것이 빠르게 변해도 변하지 않길 바라는 단 한 가지가 있습니다. 그들의 얼굴 가득 담긴 미소. 그리고 따뜻한 마음입니다.